deviation, there is unhappiness. So if there is a deviation, there is a problem. If things are straight, that's why in geometry we are introduced that straight line is the shortest distance. Straight line is the shortest distance. With that, we start our geometry study. So if it is a Vakrapantha, if it is a curved line, distance. Ade Kalidasa in Vivekasandesam says, Vakrapantha yadipi bhavataha prasthitasyottarasyam saudhotsunga pranayaha ma vimukho bhavuhu. Aya, when you are traveling in the sky towards Alaka city, may that Yaksha tells me the cloud, this is on the way you come across the Ujjaini city, but it is a little deviation. I mean, it's a deviation for you. Vakraha Panta. But if you take the deviation and you go to Ujjaini, and that was time lagging. And there you find beautiful palaces, this and all that. But if you were to go straight, you will always be quick and reaching destinations quickly. So anyway, so ataraha illi jayatam. Again, nikame naha parjanyaha varshatu. At each appointed time, seasonal way, let all the seasonal effects take place. In rainy season, good rain. In winter season, good snow. In summer season, good sun. So like that, there should be that kind of opportunity for the natural forces to work on. Nikame naha parjanyo varshatu. And maybe there is rain, but we are not interested much in rain, but in the crops and the results. So the grains that we get out of these plants and herbs must be quite stout enough. ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ Upanishad of Upanishad, seems to be the 6th of the 10 Upanishads selected, is Prashna Upanishad, where the 6 rishis, already they are all well informed, cultured and tapasvins and all that. But the samsaya is something which is very much common to all people. See, we are always perplexed because ನಮಗೆ ಈ ಅನುಮಾನಗಳು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರೋಣ ಹಂಗಿರೋಣ, ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ. That's why, but we have to seek one great Swamiji or a great person and see that we some kind of answer gets it. Supposing the answer which you have already with you is being repeated by the other better scholar whom your guru considers to be better than he, then you understand that the truth can never be different. Truth could be the same thing. So I just give you, before we start our work with the Prashnopanishad 1, 9 and further, first chapter 9th, because I thought I completed that, but now when I look at it, we have not completed the first chapter, where more and more useful information is given, how the prana and rayi, these are the only 2 things that are very much lovable upon earth to all people born. Ratirhi vai manushyanam paramanandaha is Yajnavalkya Maharshi in Sutta Brahmana. He says, Ratirhi vai paramanandaha manushyanam. And Ratya samyukto purushaha srungaravan iti kachyate. Or striya samyuktaha purushaha srungaravan iti kachyate. So in Srungara Shastra, Alankara Shastra, you have so much of the scope for the mundane happiness and all that. So that's all comes under erotics. Anybody with woman walking in the street is called Srungara.
or a man, woman walking with a man is also a Sringara. So anyway, so like that, the world is prana and which and now there is really a discussion on the scope of prana, the scope of Rayi. The scope of prana is eternal. The scope of Rayi is not eternal. Therefore, Surya is prana, Suryaha prana, and Chandraha Rayihi ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ಸು ಯಾವ ಒಂದು ಪೈಸಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋ ಟೈಮು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೇಬಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದೆ. ಜೇಬಿನ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬ ಓಡಿ 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 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಡಲ್ 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 ಅಂಡ್ ಡಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the truth can never be different. Anybody telling about it is the same, Advaita. You know, Sukha Maharshi, you are all aware that Sukha Maharshi was born intelligent. And they're all Maharshis, and therefore they don't go through as any human other being would go through. They are born by birth itself, they are so great. But still, Vyasa Bhagavan, Sukha Maharshi's father, put him on this chair and went on teaching so much of Vedanta and so many things, all Shastras, everything he taught him. Ultimately, Sukha Maharshi was not satisfied with whatever teaching that his father has given. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಾಪರಃ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇವನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಋಷಿ who is better learned than I, probably Vasishtha or somebody, and he says you go to him and see whether he tells you something more than what I have taught you. Go ahead. Then this boy, Sukha Maharshi, is really inquisitive. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. Normally it is always like that. If your father is a doctor, you will go to another doctor for consultation. At times, even the father doctor himself will send his son or child to the other's doctor. So this is the loka vyavahara, and you cannot help it. No, nobody believes their own people. They want to go outside. ಯಾಕಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೇದಾಂತ ಸಾರ. Sukha Maharshi went to so and so seer, and that seer has given instruction to his 6 ಶಿಷ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಆವರಣಗಳು. 7th ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ ಸುಖ ಅಂತ, ಅವನನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 day ಅಟ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 ಜನರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. So when Sukha as a small boy, very impatient, he went to that area and to the house, and then all the 6 people delayed him, not admitting him inside. So all the 6 days, the Sukha waited because he developed a lot of patience and tolerance. ಕೊನೆಗೆ 7th ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀ ಟಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಹಮವ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಪರಃ, ಇವೆಲ್ಲಂಥ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮು, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಟಿಂದ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ದಟ್ ಏನು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಬೆಟರ್ ನಿನಗಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ಟ್ರೂತ್,
ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್. ಸೊ ಮೋಕ್ಷ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ which will be the key, which will be Vedanta. And because we are in the portals of ಉಪನಿಷತ್, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಂದರೆ ಏನು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್. All Upanishads talk about the moksha, talk about Brahma Vidya, talk about the Rahasyas. So that is to say that they all uncover the knowledge secret. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಮೇಧಯಾಪಿ ಹಿತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆವಹಂತಿ ವಿತನ್ವಾನ ಬ್ರುವಾಣ ಚೀರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದೇನೆಂದರೆ ಚೀರಮಾತ್ಮನಃ ಕುರ್ವಾಣ. ಚೀರ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಟ್, ಅನ್ಸ್ಟಿಚ್ಡ್, ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್. ಸೀರೆಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಧೋತಿಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ವೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಧೋತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ನಾಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಯಜುರ್ವೇದ ವಾಸೋ ಅಗ್ನೇ ಪರಿಪರ್ಯಧಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮಯಾಗ, ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹಾಕೋ ಅಂತ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ವಸ್ತ್ರ ವೆದರ್ ವಿ ವೇರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾರ್ಡರ್. ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವಿಡೋಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಫ್ರೀ. ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸ, ಅಷ್ಟೇನಪ್ಪ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದೆಮ್ ಟ್ರೂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ. You should make whatever statements we have made it as your personal experience. Unless you drink your tea or coffee or some other drink, how do you know the taste of the drink? Unless you eat the banana. So the taste of the pudding lies in tasting it, not in its appearance. ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಅದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಅನ್ಕವರ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ in Mahanyasam you repeat ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ್ ಯದ ಸೃಜತ ತದ ಕಾಮಯತ ಸಮಾತ್ಮನಾಪದ್ಯೇಯೇತಿ ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ನಿತ್ಯಮಂತ್ರಯತ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ that will is implied in that. So now I am just reading the 109 in the Upanishad, first chapter. So samvatsaro vai prajapatihi tasya ayane dakshinam chottarancha tadyeha vai tadishtapurte ಕೃತಮಿತಿ ಉಪಾಸತಿ ತೇ ಚಾಂದ್ರಂ. ಓದ್ತೀನಪ್ಪ, ಓದು ಬಾಬು. 1, 9, 10 ನೋಡ್ಬಿಡು. ಸಂವತ್ಸರೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಸ್ಯ ಅಯನೆ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚೋತ್ತರಂ ಚ ತದ್ಯೇ ಅವೈ ತದಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಕೃತಮಿತ್ಯುಪಾಸತೆ
ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतऋषय प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष अवैरहिर्य पितृयाणः. Next one. ಈ ಭಾಷ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, No, no. ಅಥೋತ್ತರೇಣ ಅಂತೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇಡ. ತರೇಣ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಿದ್ಯಯಾ ಆತ್ಮಾನಮನ್ವಿಷ್ಯಾದಿತ್ಯಮಭಿಜಯಂತೆ ಏತದ್ವೈ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ ಯತನಮೇತದಮೃತ ಅಭಯಮೇತತ್ ಪರಾಯಣಮೇತಸ್ಮಾನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇಷ ನಿರುಧಸ್ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಯು ನೋ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ, ಸಿ ಋಷಯ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಃ. All rishis are in want of people. Therefore, you know that even rishis also had families. But never any difficulty that occurs through family is being registered in any of their literary activity. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂತು, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಗೋಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. They always talk of pure knowledge and a knowledge which is full of wisdom. And they want more and more people to be aware of the knowledge and get emancipation. And that kind of search is what is called as spirituality. And what is spirituality also is being marked out by these by the rishis. They will tell us any and everything. And it is up to the choice and desire of the people who approach. So, medhavinam brahmanishtam tapantam. ಸೊ ಮೇಧಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮುಂಡೇನ್, ಸೂಪರ್ ಮುಂಡೇನ್, ಬಿಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂವತ್ಸರ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಂಡೀಡ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಂವತ್ಸರ 1 year, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದಕ್ಷಿಣಂ ಚೋತ್ತರಂ ಚ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಗಲ್ಫ್ ದ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅದರಿಂದ the year has been divided into Dakshinayana and Uttarayana one way, or first 6 months, next 6 months. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಕೃತಮಿತ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇ. ಸೊ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಮು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತ ಇದೆ. ಆ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾಂದ್ರಾಯಣಂ ವ್ರತಂ చేస్తున్నాను ಅಂటారు. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ರತವನ್ನು ಚಾಂದ್ರಾಯಣಂ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ರತವನ್ನು ಸೌರಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡರ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯು, ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಕನ್ಸುಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹೀಲರ್ಸ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸಸ್ಟೈನರ್ಸ್,
and gods are your killers. ಸೊ ಚಂದ್ರಮಾ ಮೃತ್ಯುರಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ಮೃತ್ಯು. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮೃತ್ಯುನ ಆಗ್ತಾನಂದರೆ ಆ ಮೃತ್ಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವರೂಪ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ. ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ personality and sketching the content of the personality and greatness of Surya Bhagavan. ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುದೇವತೆಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಮೃತ್ಯುದೇವತಾ ಬಾಸು, ಇವರೇನೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ he Surya Bhagavan goes and asks ಅಮ್ಮ ಅದಿತಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ತಾಯಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನು 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ 8 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದು ಓನ್ಲಿ 7 ಸೂರ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೂರ್ಯ ಬಿ ಕಶ್ಯಪೋ ಅಷ್ಟಮಃ. ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕಶ್ಯಪ ಅಷ್ಟಮಃ ಸೂರ್ಯ. ಕಶ್ಯಪಾದುದಿತಾ ಸೂರ್ಯಾ ಪಾಪಾನ್ ನಿರ್ಘ್ನಂತಿ ಸರ್ವದಾ ರೋದಸ್ಯೋಂತರ್ದೇಶೇಷು ತತ್ರ ನ್ಯಸ್ಯಂತೆ ವಾಸವೈಃ. ತೇ ಶರೀರಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಯಥಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಅಪಾಣ್ಯಪಾದಕೇಶಾಸಃ ತತ್ರ ತೇ ಯೋನಿಜಾ ಜನಾಃ. ಈ ಗ್ರಹಚಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೋನಿಜಾ ಜನಾಃ ಯೇ ಸಂತಿ ತೇಷಾಂ ಏವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಜನ್ಮ ಅಜನ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಶರೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶರೀರ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆದು ತೂತಿದೆ, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಲು, ಈ ತರಹ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿತ್ ಇನ್ಫರ್ಮಿಟೀಸ್, ವಿತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಹುಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ. ಸೊ ಅಪಾಣಿ ಅಪಾದ ಕೇಶ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹುಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಹೇರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ನೋ ಹೇರ್. ಇಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಬಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಹೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿರೋದು ಗುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಎನಿವೆ ತಯೇವ ಋಷಿಯರ್ ತದಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಂ ಕೃತಮಿತಿ ಉಪಾಸತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಪಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೆಡಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಆ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ವ್ರತವನ್ನು ಚಾಂದ್ರಂ ಅಂತಾರೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾಸಮೇವ ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಚಾಂದ್ರಾಯಣವನ್ನು ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರೇಕೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಯೇವ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ ತಸ್ಮಾತ್. ಸೊ ಲೋಕಮಭಿಜಯಂತೆ, ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ? ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ even during Dakshinayana, you have got so many changes otherwise. So Dakshinayana, we are in Uttarayanam. So Dakshinam Pratipadyante, yakappa andre prajakamaha. So in winter, there are so many comforts and coziness, and that's why they say. And when they go towards the Dakshinam, ಏನಂತಾರೆ? ಯಶಃ ವೈರೈಹಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ದಕ್ಷಿಣ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಿತೃಯಾನ.
ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಪಿತೃ ಅನುಗ್ರಹ ಪಿತೃ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ was told that to build a house or to buy a site or to own something is ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹ? ದೇವ ಅನುಗ್ರಹ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ, ಅದರ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಅದಾಲ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಆನ್ ರೋಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿತೃಕೃಪಾ, ದೇವಕೃಪಾ, ಮಾತೃಕೃಪಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯು ಸಿ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಹೌಸಸ್ ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಭಂಡಾರ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ವಕುಂಜ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಬಿಲ್ವಕುಂಜ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ರೈಹಿ ಪಿತೃಯಾನಃ. ನೌ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಂದ್ರ ಪಿತೃಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯಯಾನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲೂ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಋಷಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 1-2-1010. ಇಟ್ ಈಸ್ 110. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಥ ಉತ್ತರೇಣ, ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ತ್ ಆಗಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ದೈವಕ್ರಿಯಾ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಗಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಇರ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ we had conducted a course on Vastu Shastra, and one Janardana anta ಒಬ್ಬ engineer, he is good into Vastu Shastram, he came and take classes. Similarly, we had another person who took on Vastu, and Vastu ಬಗ್ಗೆ Dr. B.V. Raman organized a very big international conference on Vastu sometime, and in Vidhan Saudha area. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೆಂಡೆಡ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಥೋತ್ತರೇಣ, ಸೊ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ತಪಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯಾತು ಇತಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇಸ್. 1 ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನ. ಈ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನ್ಕವರ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆತ್ಮ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಹೌ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್. ಏನೋ ಹಾಸಿಗೆ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕುರ್ಲೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ತಪಸ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಭಿಗಚ್ಚತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಜನಃ.
ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ಕವರ್, ಗೋ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಊಟ ಮಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲಗೋದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತವೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಕೌಪೀನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ 8 years when the boy becomes eligible ಫಾರ್ ಉಪನಯನಂ, ಅದೇ ಕೌಪೀನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಜೆನಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಯೇ ಇಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಇಚ್ಛಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೌಪೀನವಂತ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಹ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಒನ್. ಕೌಪೀನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕೌಪೀನವಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್. ಅದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರು, ಲೆಸ್ ಲಗೇಜ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೋರ್ ಲಗೇಜ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. In Bhagavad Gita, one full chapter has been dedicated by Krishna to Arjuna, talking about the Shraddha. Ultimately, he said, Shraddhavan labhate ಜ್ಞಾನಂ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ he has given you the division, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಮಸಿಕ. ಸೊ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ಹೈ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ದ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಭಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಆರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ ಗಮ್ಯ, ಭಕ್ತಿವಸ್ಯ, ಭಯಾಪಹ ಈಸ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನ್ ಸಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಭಕ್ತಿವಸ್ಯ ಭಯಾಪಹ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಲಲಿತಮ್ಮನ ಕೇಳಿದರೆ, ಲಲಿತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಐ ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್, ಐ ಅಟೆಂಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಭಕ್ತಿ ಗಮ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೋತಿ. ಸೊ ಶಂಕರರು ಸೌಂದರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೋತಿ, ಆ ಮನಸ್ಸು ನೀನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಿಕ್ಷಾ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಐಡಿಯಾ ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಶಂಕರರು. ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಆತ್ಮ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ PhD ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. PhD ಆರ್ ಡಿಲಿಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. Unless he goes to consult another doctor, he is always free to prescribe. For example, a surgeon ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸರ್ಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್.
So even I think I don't know the ethics of surgeons and physicians and all that. ಈ ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಅದು ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜುಬಿಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ, ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ದುರ್ವಿದ್ಯಾ, ಆರ್ ಅವಿದ್ಯಾ, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವರ್ ಋಷಿ ಪೆಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿದ್ಯಾ ಯು ಚೂಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಹೂ ಆಮ್ ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಬಂದು he will just dump questions on the head of the Paipalada Maharshi, and it is the turn or toll of Paipalada to answer all that. Very beautifully he answers in second question. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ರೈ ಪ್ರಾಣ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮಾಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು? Therefore, you should rise high. You should be always above. I told you, ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಈ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಎ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ರೈನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದ ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಈಗಲ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಕನ್, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ವೆನ್ ರೈನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಅಬೌವ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. Then it is not affected by the water at all. That is the eagle. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳ. ಸೊ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಹೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಬಟ್ ಎ ಫರ್ಲಾಂಗ್ deep in the water or up in the sky is a matter. So one furlong or around that distance is the cloud giving rain for the ground. If you rise high that cloud, you will have normal sunshine. Suppose you are going in aircraft, if you just go above the cloud, ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗೋವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಅದು ಇದು ಇದ್ದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೀಟ್, ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ atmospheric or otherwise disturbances. They manage to get over that by that. That's exactly is what is called as ಆತ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡದೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ನಾಗರತ್ನ ಅವರೇ, ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಆ ಟೀಚರಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಶಿಷ್ಯರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಗುರು ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವರ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ and repeat more questions, see that you get answer for your quest. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಗರುಡ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎ ಕ್ರೋ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅನಿಮಲ್, ಒನ್ ಬರ್ಡ್ which wants to fight with the eagle. No other bird will go for attacking. So what the crow does,
the crow will sit upon the back of the flying eagle and keep on perching the neck and other part of it. But what does this falcon go? It will not react or come down or fight with the, but it will simply raise its height flying. ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಕ್ರೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್ ದೇರ್, ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಕ್ರೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೋಕಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಜಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈಗಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲು, ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ is a great teacher to us. That's why nature is the teacher ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊಬ್ಬಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಗ್ರೀವ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾನರರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕನು ಇವನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜವಾಗ್ತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆವಾಗ ಜಾಂಬವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಡೆಯ ಅವನು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ. ವೆಯ್ಟ್, he will himself come back because he is a king of all of us. We admitted him. And therefore ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಚಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಸುಗ್ರೀವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಯುಧ? ನಖಾಯುಧಾಯ ನಮಃ. ಆಲ್ ಮಂಕೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ನೈಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್. ಆ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಲಿಂದ ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಡನ್ ಬೈ ಸುಗ್ರೀವ ಮಹಾರಾಜ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಚಸ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಡೌನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸುಗ್ರೀವ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ರಾಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಸುಗ್ರೀವ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎನಿಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್. ಕೋತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವ, ಅವಾಗ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೋತಿಯ ಸ್ವಭಾವ. ಸೊ ಕೋತಿಗಳು ಒಡೆಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಪವರ್. ಸೊ ಆ ಪವರಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮಾಡಿದರೆ ಬುದ್ಧವಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ ವಾನರಾಸ್ ಆರ್ ನಖಾಯುಧ ಆಲ್ಸೋ. ನಖೈ ದಂತೈ ವೃಕ್ಷೈ ಯುದ್ಧಮಾಚರಂತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಆಲ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ರಾವಣ, ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮಾನ್ವೇಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯೆಯ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಭಿಜಯನ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ವಿಜಯ ಅಂತಾರೆ. ಜಯ ಈಸ್ ಎ, ವಿಜಯ ಈಸ್ ದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏತದ್ವೈ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಆಯತನಂ ಏತದು ಅಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಏತತು ಪರಾಯಣಮೇತತು ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಏಷ ನಿರೋಧಃ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ. ನಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಪಸ್ಸಾಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಗಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ಲೈಕ್. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆತ್ಮ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಆಯತನಂ ಏತದು, ಇದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು 1 ವಾರ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾಯತನಂ ಏತದು,
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ, ನಮ್ಮ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಮೃತಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗೋಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಂಜನೇಯ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ವಾಯುಪುತ್ರ ಅಂತ ಡಬ್ಬ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಯುಪುತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವಾಯುವನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 2 3 4 ಕೌಂಟು, ಆಮೇಲೆ 1 2 3 4 ಸರೆಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು. ಆಮೇಲೆ 8, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರಹ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಅದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ ಆಯತನಂ, ಮೆಷರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಪತಂಜಲಿ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಲಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೋಗಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಾಯಣಂ ಏತಸ್ಮಾತ್ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್. ಒಂದು ಸಲ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನೋ ರಿಟರ್ನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸೋರು ಸಮಾರಾಧನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಂಬಾರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಮೋಕ್ಷ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಆ ಸಾಂಬಾರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಗಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಂತಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಾರಾಧನದಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲದೆ, ಸೊ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತ ಇತಿ, ಇದು ನಿರೋಧ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಂ. ಅದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಅಂತ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ದೇ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ ಮೇ ನ ಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇ ಭಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಖಂ ಚ ಮೇ ಶಯನಂ ಚ ಮೇ ಸೂಷಾ ಚ ಮೇ ಸುದಿನಂ ಚ ಮೇ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಊರ್ಚಮೆ ಸೋನೃತ ಚಮೆ, ಆ 2 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಮಕದಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ 2 years ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ನಮಕಂ ಚಮಕ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವರು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇತ್ಯೇಷ ನಿರೋಧ ಏಷ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ತರಹ ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಹೇಳಪ್ಪ. ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ, ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ, ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ, ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಂ, 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 ಇವ ಆಹುಃ, ದಿವ ಆಹುಃ, ದಿವ ಆಹುಃ, ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಿಣಾಂ, ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಿಣಂ, ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಿಣಂ, ಅಥ ಇಮೇ ಅನ್ಯಾ ಉಪರೇ, ಅತೇ ಇಮೇ ಪುಣ್ಯ ಉಪರೇ, ಅತೇ ಇಮೇ ಅನ್ಯ ಉಪರೇ, ವಿಚಕ್ಷಣಃ, ವಿಚಕ್ಷಣಂ, 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 ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ, 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 ಷಡರ ಆಹುಃ, ಷಡರ ಆಹುಃ, ಷಡರ ಆಹುಃ, ಅಪಿತಂ ಇತಿ.
अपितम् इति मितिः अर्पितम् इति. Look at this sloka, so nice. So pitam apitam. ಪಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಪಿತ ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ಪಿತ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ, ಪಿತ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಒಂದು. ಅಪಿತ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಸೊ ಪಿತಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿತರಂ ಪಂಚಪಾದಂ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಸೊ ದಿ ಪಿತೃ ಫಾದರ್ಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆರ್ 5. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ is all life. Our life to continue, sustain, we should have all these 5 vital years. And Dwadashakrutim, and Surya Bhagavan is having the 12 forms. Mitra Ravi Surya Bhanu Khagapusha Hiranya Garbha, etc. So 100 Dwadasadityaha. So Panchapada Pitara and Dwadashakruti is all described to be heavenly and divine. And ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಣಂ. ಪುರೀಷಣಂ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಡೂ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುರೀಷಣಂ. ಅಂದರೆ ನಾವು ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪುರೀಷ, that such kind of people is called as humans. So ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. And ಅಥ ಇಮೆ ಅನ್ಯ ಉಪರೇ ವಿಚಕ್ಷಣಂ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇ ಬಿಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಚಕ್ಷಣರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪ್ತಚಕ್ರೆ ಷಡರೆ ಆಹು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಿತ. ದಟ್ ನೋ there is a categorization in the creation. I think Sindhu must listen to that categorization. ಏನು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿವೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಡಿವೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ non-divine is defined, and what is ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ನಾನ್ ಡಿವೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ, ಆತ್ಮಾನ್ವೇಷಣ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಟು ರೈಸ್ ಹೈ. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. But you should come to a stage when you should stop. That's why a woman loses her all interest on this kind of life. The moment she reaches between 30 and 40, she is done. No more deliveries, no more all that. But man is continuously sexual. But even the man also, the generative power in man will also get reduced after 60 and all that. So, but the desire for sex, but not sex, is in the man till his deathbed. ಕೊನೆ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ತಾತರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ತಾತ ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಡಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ಆಸೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದು ಮುದುಕರು, ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆದರೆ ಎ ವುಮನ್ ಇಸ್ ದೇನಲ್ಲ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಟು ಟಚ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವುಮನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. Woman is intelligent. She understands more things very quickly. Her grasping power is very
ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದಡ್ಡ ಅಂತ ವುಮನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನ್ರಿ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ರಿ. ನೋ ವುಮನ್, ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಸಿ ದ ವುಮನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನ್, ಏರಿ ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ಅವರ ಗಂಡರನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರ ಬೈಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Therefore, our Paipalada Maharshi, the purview of Paipalada Maharshi to just answer why Prajapati, why people are being constantly born. ಯಾಕೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಹುಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್. ಒಂದ್ಸಲ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. when we used to go to something 50s and 60s ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ 60s 70s ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲಾಕ್ ಅದು, ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಬೇಬೀಸ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ಆ ಕೌಂಟ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಬಿ ಬರ್ತನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಎನಿವೇ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸೈನಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಚಕ್ಷಣಂ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಚಕ್ಷಣತಾ ಅಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಚಕ್ಷಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಚಕ್ಷಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೇನೋ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. See how many things that Rishi is able to club inside the as a part of answer. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಈಗಲ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪಾತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಟಾಯು ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ. How the bird's help was important for detecting the location of Sita, who was abducted without the knowledge of Rama and Lakshmana, and nobody knew it. Only some Vanaras were also not able to identify the Abharanas packet thrown by Sita Devi, and Sita Devi does not know. But anyway, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದರೆ there is a lot of planning, execution, secret, uncovering, etc. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavidyankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीवासुदेवार्पणमस्तु, श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु, श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ॐ तत्सत्.